ଯାଉଥିଲି ଗାଈ ଶୁଣୁଥିଲେ ରହି ମୋହର ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଘରୁ ପରା ଗୁରୁଦେବ ମମ ବାହାରି ଆସିଲେ ଜାଣ ବସୁଛି ଶରଣ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ବାରେ କରିବ କାରଣ ନାଥକୁ ଗୁରୁଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ ଜାଣ ପୁରରେ ବସି ଅଛୁ ପୁରା ମାଲୋ ନାମ ସାରଳା ବସି ଜନନୀ ମୋହର ବାରେ ପଦ କର ଭାଇ আরে গোটে গায়ক গলা রে তারপরে দুটিও যা ଖାଇବୁ ସେତେ ଭଲ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ହବୁ କଲ ବଲ ପାଖରେ କୋଉଠି ନାହିଁ ମେଡିକାଲ କୋଉଠି ଥେଲ ମୋ ବେଲ ତମେ ଦୁଚ ଭାରି ଭଲ ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ 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 ପିଲା ଛୁଆ ମୋର ପଣ ପଣ ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲି ନହେଲେ ତମ ଶଇଆଣି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ହଇରାଣ ବୋଦା ବେକରେ ଦେଖେ ମାଳ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଦୁସିଲା ରେ ତତଲା ପେଜ ତ ନୂଆ ବୋହୁ ମୋ ମାଇଁ ଏ ନାଇଁ ମାଉସୀ 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 ହାତୀ ଉପରେ ବାଘ ବଇଛି ବାଘ ଉପରେ ଛେଳି ଉପରେ ମୁଁ ବଇଛି ମୋ ଉପରେ ତୋ ଶାଳୀ କମ କାଳି କିରେ ଏ କାଳି ହେଲେ କଣ ହବ ତା ପାଖେ କମ ଅଛି ନାଳି ଗହିରରେ ପଟିକି ମାଇଲା ତଳି ତା ପଇସାରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଯାକ ଗଲେ ଚଳି ବୁଲିକି ଖାଇଲା କୁଳି ନେଇଯାଇଛି ଦିଜ ମାଳି ଏରିଆରେ ନାହିଁ ଆଉ ଚହଲେଇ ଦେ ରବି চিন্তামণি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমান সত্যনারায়ণ মহাপ্রভুঙ্কর প্রীতি হরবে বল পরম আনন্দে কবার হরে পরমেশ্বরী ভগবতী ঝঙ্কড়বাসিনী মা সারলা দেবীঙ্ক প্রীতি মা বন দুর্গা দেবীঙ্ক প্রীতি অর্ধে সদা মম প্রাণ শ্রীমান কপিলেশ্বর মহাদেবঙ্কর প্রীতি রবে
କରନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ। ବହିନୀ କର୍ତ୍ତା ଯଜମାନ ମହୋଦୟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ করবে বল পরম আনন্দে একবার হরে হরে সিন্ধু মন্দ স্মৃতির নিন্দিত শারদেন্দু বন্দে রবীন্দ্রাসন ভাগ দেবী ত্বাম সমস্ত পাপ খণ্ডন শুভগত চিত্তরঞ্জন সদৈব নন্দন মন কপিঝ গুচ্ছ মস্তক সুনাদ বেণু হস্তক অনঙ্গ রঙ্গ সাগর নমামি নারায়ণ পরাক্ষরা নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরা মাতা নারায়ণ পরা পিতা নারায়ণ পরাগতি বিভু নারায়ণ পরা কৃষ্ণ গলাদীন ইয়ে গোপ কটক কৃষ্ণ গলাদীন ইয়ে গোপ কটক হইলাণী হত শ্রী প্রভু
সজনী আউ কি আসিবে ফেরি সজন কৃষ্ণ গলা দিনু ইয়ে গোপ কটক কৃষ্ণ গলা দিনু এ গোপ কটক কৃষ্ণ গলা দিনু ইয়ে গোপ কটক কৃষ্ণ গলা দিনু এ গোপ কটক হইলানি হত শ্রী প্রভু আউ কি আসিবে ফেরি সজনী ঝুরুচি কদম্ব বনল সজনী ঝুরুচি কদম্ব বনল সজনী ঝুরুচি যমুনা বালি ঝুরুচি যমুনা বালি ঝুরে রাই মালা গোপ বৃন্দাবন ঝুরে রাই মন গোপ বৃন্দাবন ঝুরতি রাই কিশোরী প্রভু পাউ কি আসিবে ফেরি সজন কৃষ্ণ গলা দিনু কোইলি গায়ে না কৃষ্ণ গলা দিনু কোইলি গায়ে না কুসুম পড়াই ঝরি কুসুম পড়াই ধরি কৃষ্ণ গলা দিনু বয়সী শুভে না কৃষ্ণ গলা বয়সী শোভে না ইয়ে ঝুরাতি গোপ তরুণী প্রভু আউ কি আসিবে ফেরি সজনী আউ কি আসিবে ফেরি গোপাল কৃষ্ণ কহি সজনী গোপাল কৃষ্ণ আই সজনী গোপাল কৃষ্ণ কহি সজনী গোপাল কৃষ্ণ কহাই সজনী তাক বিনা জীবি মরি তাক বিনা শিবি হরি সেই মরা ধালা সেই মো জীবন সেই ধন সেই জীবন ଆଉ ସେଇ ମରା ଥାଲା ସେଇ ମୋ ଜୀବନ ସେଇ ধন সেই জীবন ଏ ଝୁରାଟି ରାଇ କିଶୋରୀ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କି ଆସିବେ ଫେରି ସଜନୀ ଆଉ କି ଆସିବେ ଆଉ କି ଆସିବେ ଫେରି କୃଷ୍ଣ ଗଲା ଦିନୁ ଇଏ ଗୋପ କଟକ କୃଷ୍ଣ হইলানি হত শ্রী প্রভু আউ কি আসিবে ফেরি সজন আউ কি আসিবে ফেরি সজনী আউ কি আসিবে ফেরি ওম গণেশ ভাস্কর হরি হে শিব দুর্গা স্তধৈব চ। ভীর্না ভীর্ন কর্তব্য পঞ্চদেব নমস্তুতে শঙ্করের সদাবাস মাগো সিংহ বাহিনী সারদে নিবাসায় মহা
দধি बोला हरि भजन झाड़ी मो मन हरि भजन हरि भजन छाड़ी हरि भजन छाड़ी मन रे हरि भजन छाड़ी मन रे हरि भजन दुर्लभ जनम दुर्लभ जनम दुर्लभ जनम दुर्लभ जनम दुर्लभ जनम कालुआ गाड़ी मन रे हरि भजन छाड़ी मन रे हरि भजन माता गोर भेरही जहा दिलु कही मर्चारे पारे तो सबो गालो भोले मर्चारे पारे तो गालो भोले मर्चारे पारे तो सबो गालो भोले झूमी झो पारे तो घमो में छा माया रे पारे तो माया रे बड़ी दू माया रे पारे माना रे हरि भजन छाड़े माना रे हरि भजन मोला बेले दोदे नेबे घोषारी संगे ने थेबे छखंड भारी संगे नहीं थीबे छखंड भारी संगे नहीं थीबे छखंड भारी धनी दौड़ी रे बांधी नेबे तोते धनी दौड़ी रे बांधी नेबे तोते मोला मोला बोली हरि रे हरि मन रे हरि भजन छाड़ी मन रे हरि भजन छाड़ी मन रे हरि भजन नजरिले पिंड करी खंड खंड गुरु खेचुथिबे खेचोड़ा बाड़ी दर खेचुथिबे खेचोड़ा बाड़ी दर खेचुथिबे खेचोड़ा बाड़ी भीमसेन घरे कुटुंब पोषणे भीमसेन घरे कुटुंब पोषणे भीमसेन घरे कुटुंब पोषणे भीमसेन घरे कुटुंब पोषणे बोला नीरवे रहिला मो मन विश्वचिंतामणि परमेश्वर परमर्चन्य परम वंदन्य परमानंद माधव श्री सत्यनारायण महाप्रभु
কল্যাণময়ী জগদেশ্বরী বিন্ধেশ্বরী ঝঙ্কড়বাসিনী মা শারদেবরদী গোটিଏ পଦ ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟିଏ ଗାଉଛି। କବି କହିଲେ କଲେ ଶଙ୍ଖା ସୁରାସୁର ଦିନନ୍ଦିତ ଦେବବୃନ୍ଦ ଶଙ୍ଖାରି ସୁନ୍ଦର ତୋରା ଗୋର କରା ରବିନ୍ଦ ଶଙ୍ଖବଦୀ ଘିତିବଦୀ ବ୍ରତ শঙ্খাদিভূত গায় নিকায় ভাজাম ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ରୂପକ 16 କୋଟିଏ ପାଠ କରିଛି। ବହିଟିର ନାଁ ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷର ସାଧନାର ଅନ୍ତରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଭେଟିଦେଲେ କେଇ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ନଭଶୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରକା ପୁଞ୍ଜଙ୍କର ଗତିବିଧ ନାଁ ହେଲା ପଠାରୀ। ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ବାହାରି କରିଛି, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ। କବି କହିଲେ ଶଙ୍ଖା ସୁରାସୁ ରୁଦିନନ୍ଦିତ ଦେବ ବୃନ୍ଦମ। ଶଙ୍ଖା ସୁରାସୁ କଣ ଶଙ୍ଖାସୁରାସୁ? ନା ଶଙ୍ଖାସୁର ଯୁକ୍ତ ଅସୁ ସମାନ ଶଙ୍ଖାସୁରାସୁ ଅଦନ୍ତସ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘ ହେଲା ଅସୁ। ଆଜ୍ଞା ଅସୁର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ପ୍ରାଣ। ପୁରାଣରେ ଶଙ୍ଖାସୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅସୁର ଆଜ୍ଞା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରୀବା ଛେଦନ କରି ମାରିଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। କାହିଁକି ମାଇଲେ? ତାର କଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା? ଅବତାରଟା ହେଲା ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ। ବାବା 10 ଅବତାର ଭିତରୁ ସେ ମରିବାର କାରଣଟା କଣ? କଣ ଆଜ୍ଞା? ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବେଦ ପୋଥି କି ଚୋରି କଲା ଏ ଅସୁର। ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣିଛେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବେଦ ପୋଥି ଚୋରି କଲା ବୋଲି ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ନାରାୟଣକୁ ଡାକିଲା। ଆଜ୍ଞା 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 କେମିତି ଡାକିଲା? ବାବୁଟା ପଦ ହଉ ଗୋଟିଏ ପଦ। କବି ହେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ବହି ହେଲା ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି। ବାବା ଗୋଟିଏ ଧାଡି କନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ? କଲା ଅନୁଗତ ଜନ କେ ମାନକୁ ଯିବାରେ କରୁ ଝଏ
ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବେଦ ପୋଥି କି ଚୋରି କଲା କିଏ ନା ଶଙ୍ଖାସୁର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଶୁଣିଛେ। ବ୍ରହ୍ମା ନାରାୟଣକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ନାରାୟଣ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। କଣ ଉଠିଲା ଆଜ୍ଞା? ଏ ଅସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବେଦ ପୋଥି କି କୋଉ ଦିନ ଚୋରି କଲା? ବାବା କେତେବେଳେ କଲା? କୋଉ ଟାଇମ ରେ କଲା? ସେ ଡେଟଟା କେବେ? ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଡେଟରେ ଚୋରି ହେଲେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରୀ ହବ। ଦେଖିବା ସେ ଡେଟଟା କେବେ? ଛାଡ ଖାଇ ଦିନ ମୂର୍ଖଟା କହିଲା ଛାଡ ଖାଇଦେ। ଅବତାର ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦି ଅବତାର ମୀନ ଅବତାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଏଇ ଅବିଭକ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯାଉଛି। ବାଃ ବିକ୍ରମ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗାଁ ନା ଏଇ ସୁନାବେଳା ପାଖରେ ଗଡବାଙ୍କୋଇ। ବିକ୍ରମ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାଃ ଧାଡିଟିଏ କଲମ କଲେ। କଣ କହିଲ? କଲେ ଆଦ୍ୟ ଅବତାର ହଇଲ ମୀନ ସ୍ୱରୂପ ଜଳେ। ମୀନ ସ୍ୱରୂପ ଜଳେ ମୀନ ସ୍ୱରୂପ ଜଳେ। ଶଙ୍ଖା ନାସି ବେଦ ଉଦ୍ଧାରି ଦେଲ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁହେ। ପ୍ରଭୁ ମୀନ ଅବତାର ହେଲା। ବାବା ପ୍ରଥମ ଅବତାର ମୀନ ଅବତାର। କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ହେଲା? କେତେ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ନେଲା 5ଟା ଅବତାର। ସେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ମତ୍ସ୍ୟ ବାବା ବୋଲେ ମୀନ, ହଁ କଚ୍ଛପ, କଶ୍ୟପ ବରାହ, ବରାହ ବାମନ ଆଉ ନୃସିଂହ। ଇଏ ହେଲା 5 ଅବତାର। ସତ୍ୟ ଯୁଗଟା ବିତିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରମାୟୁ ହଉଛି ହଁ 17,28,000 ବର୍ଷ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପରମାୟୁ। ତାପରେ ଭୋଗ ହେଇଛି କେତେ? କେତେ? ଯେମିତି ଗୁଡ ବେପାରୀ ଗୁଡ ବଣା ନେଲା ବେଳେ ମାଟି କାଟ କରେନି, ଆଜ୍ଞା 17,28,000 ବର୍ଷରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗଟି ଭୋଗ ହେଲା କେତେ? 1,28,000 ବର୍ଷ। ବାକି ଆଉ ସବୁ ମାଟି କାଟ ହେଇଗଲା, ବଣା କାଟ ସବୁ ବୁଡିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ପରମାୟୁ ହେଲା 12,96,000 ବର୍ଷ। ଭୋଗ ହେଲା କେତେ? ଭୋଗ ହେଲା କେତେ? ଆଜ୍ଞା ନା 92,000 ବର୍ଷ। ବାକି ସବୁ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା। ବାହ ବାହ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଲା 8,64,000 ବର୍ଷ। ସେଥିରୁ ଭୋଗ ହେଲା କେତେ? 71,000 ବର୍ଷରେ ହଁ ଦ୍ୱାପର ବୁଡିଗଲା। ବାକି ସବୁ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା। କଳିଯୁଗ କଳିଯୁଗର ପରମାୟୁ ହଁ 4,32,000 ବର୍ଷ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ କଳିଯୁଗକୁ 12 ବର୍ଷ ପୁରିବ ହଁ କଳି ବୁଡିଯିବ। କେତେ ବର୍ଷ ପୁରିବ? 12 ବର୍ଷ। ଯାହା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଗରେ ଆଣିଥିଲ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କଣ ଭୁଲିବ? କଳିକି 12 ବର୍ଷ। ମୁଁ କଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକ? ଓ ମତେ ପରା ଧଇଲାଣି 51 ଆସିକି। ଆଉ 12 ବର୍ଷ କଣ? ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ, ହଁ ଇଏ 1200 ବର୍ଷ ବୋଲେ 12,000 ବର୍ଷ। ଓହୋ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। କଳି ଭୋଗ ହେଲାଣି କେତେ? କେତେ? ନା ଆଜି କି କଳି ଭୋଗ ହେଇଛି 5,184 ବର୍ଷ। ବାବା ବାବା। କଳି ବୁଡିବା ପାଇଁ ହଁ ପାଖାପାଖି ଆଉ 6,400 କି 500 ବର୍ଷ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଗାଁର ଦେଖିଛି, ତମ ଭଳିଆ ଦେଖିନି। ମତେ କେମିତି କହିଲ ପୁଅରେ କଳିଯୁଗ ସରିଯିବ, ଘରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଥୋନି, ଯାହା ଥୋଇଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଚ କରିଦେ। ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଚ କରିକି ସବୁ ବୁଡେଇ ଦେଲିଣି, ମୋ ପାଖେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କହିଛି? ଅରେ ଛୋଟ ଲୋକ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଘରୁ ପଇସା ଛାଡିକି ଆସିଛି, ମନି ପର୍ସଟା ମୋ ପକେଟରେ ନାହିଁ। ହଁ କହିଲି ସ୍ୱାଇଁରେ ଟଙ୍କା 2,000 ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଥା, ଆମେ ପାଲାକୁ ଯିବା। କହିଲା ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ଚାରଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କାହାକୁ ଦିଏନି। ମୁଁ କହିଲି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ କରିବୁ? ହଁ ଆରେ କଳି ତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୁଡିଯିବ, ସବୁ ଯାକ ତ ମରିବ, ଟଙ୍କା ରଖିକି ଲାଭ କଣ?
ଦେଲା ସବୁ ଯାକ ଛିନ ଛତର କରି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମୋ କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଏତେ ପରମାଉଥିଲା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳିର, ସବୁ ମାର ଖାଇଗଲା, ଖୁବ କମ ଭୋଗ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କଟିଗଲା, କୋଉଥିପାଇଁ କଟିଲା? କଟିବାର କାରଣ କଣ? ୟାର କଟିବା କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ବାଃ। କହିଲା ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ, ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ, ପରମାନନ୍ଦ ଏ ପରମାନନ୍ଦ। ହାଇ! ହଉଛି କହିବୁ ଘଡ଼ିଏ ଘଡ଼ିଏ ଛାଡ଼ ମତେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଏଇ ନ୍ୟାୟ ଘଟିଛି ନା କଣ? କଣ? ସତ୍ୟରେ ଯାହା, ତ୍ରେତୟାରେ ସେଇଆ, ଦ୍ୱାପରରେ ସେଇଆ, କଳିରେ ସେଇଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯୁଗ କେମିତି ବୁଡ଼ିବ? କେମିତି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବହିଲା 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ। ବାବା କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଧାଡ଼ିଏ କହିଲେ ଯୁଗ କେମିତି ବୁଡ଼ିଛି? ହଁ। ନାମେ ଲୁହାରେ ଖାଇଲେ, ଏ ଠିଆରେ ମୁତିଲେ। ଲୁହାରେ ଖାଇଲେ, ଏ ଠିଆରେ ମୁତିଲେ। ଭାଷା ଖସୁଛି। ମୁତାମୁତି କଣ କହୁଛ? ଓ ପରିସ୍ରା କହୁନା, ଏକ କହୁନା, ମୁତିଲେ ଅପରହସ ମୋ ପାଟିରେ ବସୁନାହିଁ। ଓ ମୁଁ ମୁତିଲେ କହିଲି ତୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା? ଆରେ କବି ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କହିବି? କଣ? ଆଉ ମୁତିବା କଣ କବି ଲେଖିନାହାନ୍ତି? କୋଉଠି ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜ୍ଞା ଶନି ମେଳା ହଉଛି ନା? କଣ କହିବ? ଏ ଶନି ମେଳାରେ ଆମ ପାଲା କୋଉଠି ହାତ ମାରି ଚାଲିବ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ବାରିକ ବୋଲି ଭଣ୍ଡାରୀ ଆଜ୍ଞା ତା ଭାରିଯାକୁ ଛାଡିକି ବେପାରକୁ ଯାଇଛି, ହଁ ଶନି ମହାପୁରୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଲା। କଣ? ବଡ କହିଲା ଖାଇବିନି, ମଝିଆଣୀ କହିଲା ଖାଇବିନି, ସାନ ଭୋଗ ଖାଇଛି। ପଳେଇଛି ସୁଦାମା, ଆଇଲା ବେଳକୁ ସାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ନାହିଁ। ପଚାରିଲା ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା କୁଆଡେ ଗଲା? ନା ବଡ କହେ ହାଣ୍ଡି ଖାଇ ହଗିଲା ଚୁଲିରେ। ରାତ୍ର ଅର୍ଧେ ମୁତିଲା ସେ ଦେଇ ପିଣ୍ଡା ଧାରେ। ଆମ୍ଭେ କହିବାରୁ ଖାଲି ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେଲା। ରାତ୍ର ଅଧେ କେଣେ ଗଲା କେହି ନ ଜାଣିଲା। ବହୁ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ନେଇଛି ଚୋରାଇ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକିଲୁଣି ପତା ମିଳୁନାହିଁ। ଶନି ମେଳା ହଉଛି, ବହେ ରମ୍ବିଲାଣି। ମୁତିବା କେତେବେଳୁ ଗଲାଣି? ମୁତିବା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ହେଇନି ଆଉ କଣ? ମୁଁ 4 ଯୁଗରେ ମୁତିବା ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି। ସତରେ ମୋ ଭାଇଟା ପରା କମ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଲୁହାରେ ଖାଇଲେ ଠିଆରେ ମୁତିଲେ ଯୁଗ କେମିତି ବୁଡୁଛି। ବା ବା ବା। ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ଏକ କରିବା, ହଁ ସେଇଦିନ ଯୁଗ ପ୍ରଳୟ ହବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁତିଲା, ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁତିଲା, ଯୁଗ ବୁଡିଗଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁତିଲା, ଦ୍ୱାପର ବୁଡିଗଲା। କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁତୁଛେ। ବାଃ ବାଃ। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ସବୁ କିଏ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଠିଆ ହେଇକି କିଏ ମୁତିଲା? ଆଜ୍ଞା କିଏ? ଢେଙ୍କାନାଳର କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏ କଣ କହିଲେ? କଲା କେବଳ ରାହୁକୁ ଗର, କେବଲେ ବଳହୀନ କେନ ଜାଣ, କେବଲେ ବଳହୀନ କେନ ଜାଣ। ଆଜି କବି ବାବା ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଇଏ କାମ ଜମା କରୁନି। ଆମେ ଖାଲି ଗାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କେତେ ସମୟ ଗାଇବି? ଆଉ ଓରିଜିନାଲ ଭଏସ ଗୋଟେ ଗାୟକ କେତେ ବାହାରିବ? ଲାଗେ ପୁଣି ସୁଦର ସନେନି, ପୁଣି ସୁଦର ସନେନି ଦିଲା, ଶଶପୁତକ ବୋଲି ବୋଇଲା, କେ କୁହୁଲ ରାଇ, କେ କୁହୁଲ ରାଇ, କେ କୁହୁଲ
ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହଁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଠିଆ ହେଇକି ମୁତିଲା ବାଲା କିଏ? କିଏ? ନା ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ସଂସାର ସାଇଲେ ଆଉ। ଯିଏ ଆମ ଜାତି ଲୋକ ଥବ ମୋ ଉପରେ କିଏ ରାଗିବନି। ମୋ ଜାତିର ଯୋଉ ବାବୁ ମାନେ ଥିବେ ରାଗିବନି। ଟିକେ ଦୟା କରି କହୁଛି କାହିଁକି? ଦେଖେ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆଙ୍କଠୁ ଛୋଟ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ନାହିଁ। ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ନିଷ୍କପଟି ଲୋକ ଆଉ ଯାହା ପରିଷ୍କାର କହିଦବ ଆଉ। କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୋଝା କଲେ? ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ସୋନା ଦାସ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏରା କହିବିନି ମତେ ମାରି ପକେଇବି। ଆଉ ହୋତା ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ଛୋଟ ଲୋକିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ସିଏ ଆଇଲେ କହିବେ ତମେ ହୋ ହୋ ହବାରୁ ହୋତା। ଘରଟି ଜଗତସିଂହପୁର ପାଖରେ ମାଛ ଗାଁ ଦେବୀ ନଦୀ କୂଳ। ଜାଲ ଖଣ୍ଡେ ଘରେ ଥୋଇଛି। ପାଲା ସରିଲା ପରେ ଜାଲକୁ ନେଇକି ଗୁଣ୍ଡ ମାଛ ଗଣ୍ଡିଏ ଆଣିକି ଘରେ ତରକାରୀ କରୁଛି। ପରିବା ଗଣ୍ଡେ ବି କିଣୁନି। ଆରେ ଯେ ଡେଲି ମାଛ ଖାଇବ ସେ କାଁ ବଜାରକୁ ଯିବ? ହଁ ପରିବା କଣ ହବ? ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡି। ଏଥର ଆପା କାମ କଣ? ନାଇଁ ଇଏ ହେଲା ମାଛ ମରା କେଉଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଚୁପ୍ ପାଟି ବିନା ଆମର ଚୁପିକି ବସି ପଡ। ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, ନାଁ ହଉଛି ଅଗସ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପାଣି ଶୋଷ ଲାଗିଛି, ପାଣି ପିଉ ପିଉ 7 ସମୁଦ୍ର ପାଣିକି ପିଇଦେଲା। ଯେତେ ମାଛ, ଗେଣ୍ଡା, କଙ୍କଡା, ଜଳଜନ୍ତୁ ଥିଲେ ଛଟପଟ ହେଲେ। ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଅଗସ୍ତି ଜୀବ ଗୁଡାକ ମାରଦେନି, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚା। ଆଜ୍ଞା। ଠିଆ ହେଲା ଅଗସ୍ତି, କହିଲେ ଆଉ କଣ କରିବି? ବସି ପାରିବିନି। ନା ବସିଲେ ଆଉ କାମ ହବନି, ଏ କାମ ନୁହଁ। 7 ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପିଇଦେଲା ଟାଙ୍କିକି। ହଁ ଠିଆ ହେଇକି ଠିଆ 1 ପାସ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଭାବିଥିବୁ 7 ସାଗର ପାଣି ପିଇଛି, ସେତିକା ତିଲୋସ୍କରରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା। ଏତିକି ପାଣି ବାହାରିଲା। 7 ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଲୋଡ ହେଲା। ଆଉ ତା ପରିସ୍ରାର ଯୋଗୁ ଏ 7 ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଗୁଡାକ ସବୁ ଖାଇବା ବୋଲେ ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ମିଠା ଥିଲା। ସବୁ ଥିଲା ମିଠା। ହେଇଥି ଯୋଗୁ ପରିସ୍ରା ତୋର ପିଇଥିଲି ଯେ ଖାଡିଆ ଖାଡିଆ ଲାଗିଲା ରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 7 ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ପିଇ ଠିଆ ଠିଆ ମୁତିଲା ଅଗସ୍ତି। ଯୁଗ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟାରେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜଣେ ଠିଆ ଠିଆ ମୁତିଲା। ସେ କିଏ? ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କହିବି। ସେ କିଏ? ନା ବିସର୍ବା ନନ୍ଦନ ହୟଗ୍ରୀବ ବିଂଶବାହୁ ଦଶାନନ ରାବଣ। ଲଙ୍କପତି ରାବଣ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯାଇଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ମହା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଆଣିଛି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ମା କାନ୍ଦିଲେ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣକୁ ଡାକିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଡାକିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ, ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ପୁଅ, ନଟବର ଧଳ। ଆମେ ଶିଖିଛେ ବୁଲିଆନି, ଆଉ କଣ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବୁଲିବା? ବୋଲନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବୁଲିଲେ କଣ ଖରାପ? ସିଏ କଣ ପଇସା ଦବ? ସିଏ ଯାହା ଦବ କେହି କିଛି ଦେବେନି। ମୂର୍ଖଟା ଚୁପ କିନି ବସ। ଧଳ କଣ କହିଲା ଆଜ୍ଞା? କଣ କହିଲେ? କହିଲା ଦେବ ନନ୍ଦ ବୋଲା କାହାରି ଭ